हुण ज्ञान तो अगली अवस्था है शर्मखंड। श्रम शब्द दा संस्कृत का शब्द है ते संस्कृत दे विच श्रम का जिहड़ा अर्थ है वह है मेहनत, घालना, उद्यम। पर इसे रूप दे विच इहदा अर्थ शर्म, लज्जा, हया ये भी अर्थ आउंदे ने। आपां कई वारी ठेठ पंजाबी विच शब्द बोलदे ना कि तैनूं शर्म है, उत्थे इहदे अर्थ बन गए कि शर्म, हया, लज्जा। पर संस्कृत दे विच इहदा अर्थ है श्रम। जिवें हिंदी का शब्द है श्रम, श्रम का अर्थ मेहनत, घालना, उद्यम। अगे जो आ कर्मखंड आ रहा, कर्मखंड का भी जेकर रूप वेखीए ना तो कर्मखंड दे विच जिहड़ा कर्म शब्द है, कर्म का अर्थ भी है बख्शिश, रहमत। पर संस्कृत दे विच कर्म का अर्थ है काम धंधा। आपां कहना भी की कर्म तुहाडे, की काम ने तुहाडे। हुण इत्थे जिहड़ा श्रम शब्द है, श्रम का मतलब मेहनत, इत्थे मेहनत करनी है। इस खंड दे विच आके मेहनत करनी पेगी। मेहनत किहो जी करनी पेगी? मैं बेनती करा कि जिहड़ा धर्म खंड सी ना, धर्म खंड सरीरक तल ते मेहनत की गल सी, सरीरक तल ते नियम मनने सी। इंज कह लीए कि खाण पीण दे विच नियम, संयम, पहनण दे विच नियम, संयम, उठण बैठण दे विच संयम। इंज के जीवन दीयां जिहड़ियां बाहरलीयां क्रियावां सी उहदे ते एक दायरा सीमित करना सी। पर इत्थे जिहड़ी श्रम खंड दे विच हुण साधना है, यह है मन नूं घड़न दी, बुद्ध नूं घड़न दी, चित्त नूं घड़न दी। तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहते ये मेहनत का खंड है, मशक्कत का खंड है। इत्थे घालना घालनी पेगी, और घालना भी बड़ी औखी। गुरु साहब जी ने अगे सलोक विच बचन भी कहा कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, मशक्कत घाल के गए। हुण इत्थे गुरु साहब कहते शर्म खंड की बाणी रूप। साहब कहते इस खंड दे विच ना शर्म खंड की जिहड़ी बाणी, बाणी इत्थे जिहड़ा शब्द है ये गुरबाणी वास्ते नहीं आया। इत्थे बाणी का अर्थ आपां करांगे बनावट। शर्म खंड की बाणी, बाणी मतलब बनावट। रूप, रूप का अर्थ है सुंदरता। साहब कहते इस शर्म खंड दे विच ज्ञान खंड की अवस्था चों लंघ के इस शर्म खंड की अवस्था दे विच जदों कोई जगियासू प्रवेश करदा ना तो उसकी जिहड़ी बनावट आ, जिहड़ी जीवन की घाड़त आ, उहनूं सुंदर बनाउणा। इहदे विच मिठास आ जांदी, इहदे विच सोहणे सोहणे विचार आ जांदे। शर्म खंड की जिहड़ी बनतर आ, साहब कहंदे ये बड़ी सोहनी बनाउणी है, ये सुंदर बनाउणी। इहदे विच सुंदर बन जाती है जदों कोई शर्म खंड का वासी बन जाता, उहदे जीवन की जिहड़ी बनावट आ वो सोहनी बन जाती, उहदा मन सोहना बन जाता। किस ढंग की सुंदर, कैसी सुंदर बनती दसो साहब जी? किहो जी बनावट सुंदर बन जाती इस शर्म खंड दे विच? साहब कहते तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। तिथै इस शर्म खंड की अवस्था विच घाड़त घड़िया, घाड़त घड़िया का मतलब घाड़त विच घड़िया जाता है। बहुत अनूप, अनूप का अर्थ अनऊप। अनऊप भी जिहदी उपमा ना हो सके, जिहदी सुंदरता का बयान ना हो सके, जिन्हों कह लीए कि बहुत सोहना, इहो जिहा सोहना भी जिहदी तुलना किसी नाल ना की जा सके।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਕੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਘਾੜਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਥਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਥਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਗੁੜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉਦਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਵਿਸ਼ੈ ਪਛੁਤਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ ਘੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ ਘੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ।